हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय कृष्णा राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना, यमुना तीरावनचारि, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी ಪ್ರಣಾಮಗಳು. हरे कृष्ण प्रभु जी ವಂದನೆಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ वासुदेवाय। ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ नारायणं नमस्कृत्य ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ नरं चैव नरोत्तमं ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ देवीं सरस्वतीं व्यासं ತೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್. ततो जयमुदीरये। ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು नष्टप्रायेषु भद्रेषु ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ಭಾಗವತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 27. ವೈಕಾರಿಕಾದ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾಂ वैकारिकात् विकुर्वाणां ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅಜಾಯತ मनस्तत्त्वम् अजायत। ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ यत् विकल्पाभ्यां ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವಃ. वर्तते कामसम्भवः। ವೈಕಾರಿಕಾದ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾಂ वैकारिकात् विकुर्वाणां ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅಜಾಯತ मनस्तत्त्वम् अजायत। ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ यत् संकल्पविकल्पाभ्यां ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವಃ. वर्तते कामसम्भवः। ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ. हरे कृष्णा. वैकारिकात् विकुर्वाणात् मनतत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಜಿ. ವೈಕಾರಿಕಾದ್ವಿಕುರ್ವಾಣಾಂ ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅಜಾಯತ ಯಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ವೈಕಾರಿಕಾತ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅಜಾಯತ ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ವೈಕಾರಿಕಾತ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅಜಾಯತ ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವ. हरे कृष्ण प्रभु जी. वैकारिकात् विकरणात् मनस्तत्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. वैकारिकाद् विकुर्वाणां मनस्तत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः. धन्यवाद गुरुजी. वैकारिक विकुर्वाणात्
मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्प्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्ण प्रभुजी। वैकारिकात् विकुर्णात् मनः तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्ण प्रभुजी, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हरे कृष्ण गुरुजी। वैकारिकात् विकुर्वाणात् मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। वैकार्यात् विकुर्वाणात् मनः तत्त्वम् अजायतः यत्सङ्कल्पा विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। वैकारिणात् विकुर्वाणात् मनः तत्त्वम् अजायतः यत्सङ्कल्प विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। वैकारिकात् विकुर्वाणात् मनः तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्ण। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ವೈಕಾರಿಕಾತ್ ವೈಕಾರಿಕಾತ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮನಃ ಮನಸ್ಸು ತತ್ವವು ಅಜಾಯತ ಉಂಟಾಯಿತು ಯಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪುನಶ್ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಸಂಭವಃ ಆಸೆಯ ಉದ್ಭವವು ಅನುವಾದ: ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿಸಿ ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿಸಿ ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾತಾಜಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ? ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ನಾನು ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶಿವಶಂಕರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ ಬೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಭಾವಾರ್ಥ: ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವು ಆಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಭೌತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಗಳು ಅಸತ್ ಎಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗದವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಕೇವಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು
ತಿರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹವನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಯತ್ ವಿದುರ್ಹಿ ಅನಿರುದ್ಧಾಖ್ಯಂ ವಿದುರ್ಹಿ ಅನಿರುದ್ಧಾಖ್ಯಂ ಋಷಿಕಾಣಾಂ ಅಧೀಶ್ವರಂ ಋಷೀಣಾಂ ಅಧೀಶ್ವರಂ ಶಾರದೇಂದೀವರಶ್ಯಾಮಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಯೋಗಿಭಿಃ ಶನೈಃ ಯೋಗಿಭಿಃ ಯತ್ ಯತ್ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ವಿದುಹು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿರುದ್ಧ ಆಖ್ಯಂ ಅನಿರುದ್ಧನೆಂಬುವನನ್ನು ಋಷಿಕಾಣಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧೀಶ್ವರಂ ಪರಮ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶಾರದಾ ಶರತ್ಕಾಲದ ಇಂದೀವರ ಕನ್ನೈದಿಲೆಯಂತೆ ಶ್ಯಾಮಂ ನೀಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಯೋಗಿಭಿಃ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಶನೈಃ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುವಾದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪರಮಪ್ರಭುವಾದ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹೋಲುವ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅನುವಾದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪರಮಪ್ರಭುವಾದ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹೋಲುವ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಡೆಯ ಅನಿರುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಿರುದ್ಧನು 4 ತೋಳುಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಗದೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ 24 ರೂಪಗಳಿವೆ. ಈ 24 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ ಇವರನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧನು ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವು ಯಾರು ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರ ಫಲವತ್ತಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಿರುದ್ಧನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ಅನಿರುದ್ಧನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಅನಿರುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
27-28 ವೈಕಾರಿಕಾ ವಿಕುರ್ವಾಣ ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅಜಾಯತ ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವಃ. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿಸಿ ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದೇ ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಚಂಚಲಾಯಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾಥಿ ಬಲಭದೃಢ ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೆ ವಾಯೋರ್ ಇವ ದುಷ್ಕರಂ. ಸೊ ಚಂಚಲ, ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಭೌತಿಕವಾಗಿರೋ ನಾವು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ, ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಶತ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಂಚಲವಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾನು ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇನೋ, ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ತುಂಬಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವಾದ್ರಿಂದ, ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಸಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಥಿ ಬಲಭದೃಢ, ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ. ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಮನಸ್ಸು. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು, ಮನೋರಥೇನಾಸತಿ ಧಾವತು ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಮನೋರಥ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ರಥ ಇದ್ದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು, ರಥ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ರಥ ಅಂತ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ರಥ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಇದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗ್ಗಗಳು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆ ಸಾರಥಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೋಲಿಸಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೈರ್ಗುಣೈ ತತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರ ಅರಾವಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತೋ ಬೈಹಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವೈರ್ ಗುಣೈ ತತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು. ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು? ಸಮಾಸತೆ ಸುರಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ, ತಂತಾನಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ. ಆದರೆ ಹರಾವ ಭಕ್ತ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಾವ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ. ಯಾವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಣ ಮಹದ್ಗುಣ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಪರಮೋನ್ನತ ಗುಣವಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ? ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತೋ ಬಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನ ಮನೋರಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನೋರಥ ಅದು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಇದು ಕುದುರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ರಥ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಆ ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅವರು ಇವಾಗ ಜರಾಸಂಧನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ದಾನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇತ್ತು. ಅದು ಪಟ್ಲು ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಇದು ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನರ ರಕ್ತಪಾತ, ಇಷ್ಟು ಜನರ ಸಾವು ನೋವು ಅಂತ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಭೀಮಸೇನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ದಾನವನ್ನು ನಮಗೊಂದು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವೇಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜರಾಸಂಧನು ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬೇಡಿಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸೈನಿವೆ ಅವರು ಆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಯಾವುದೋ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ ಇತ್ತು. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮೂಲತಃ ಸುರನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಜರಾಸಂಧ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುಣ. ಕರ್ಣನಲ್ಲೂ ಆತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಗುಣ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಜರಾಸಂಧನು ಜರಾಸಂಧನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ನರಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ 20,000 ರಾಜರನ್ನು ಅವನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. ರಾಜರನ್ನು, ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನರಬಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥಗತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೇ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಸೊ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ನನಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು. ಸೊ ಶಾಶ್ವತವಾದದಲ್ಲ ಇದು. ಅಭಕ್ತರ ಇದು ಸ್ಥಿತಿ ಮನೋರಥದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ತಳಮಳ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ನ ಸಿದ್ಧಿನ್ ವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬರೋದು. ವೇದ, ನಾರಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್. ಸೊ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಘೋರ ರೂಪಂ, ಘೋರಂ, ಮೂಢತ್ವಂ, ಘೋರತ್ವಂ, ಶಾಂತತ್ವಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, 3 ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಘೋರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಗರಿಕತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸರಳ ಜೀವನ, ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆ. ಸೊ ಮಾನವ ಜನ್ಮವೇ ನಮಗಿರೋದು ಅಥಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ನಾನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಚಿಂತನೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಈ ಪ್ಲಾನ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ, ದೇಶವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ಲಾನ್ 5 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್, 10 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್, 20 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್, 40 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಘೋರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಘೋರತ್ವಂ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಮೂಢತ್ವಂ ಇನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಧಕಾರ, ಏನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನೇ ಪರಮ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯತ್ ವಿದು ಈ ಅನಿರುದ್ಧಾಖ್ಯಂ ಋಷಿಕಾಣಾಂ ಅಧೀಶ್ವರಂ ಶಾರದೇಂದಿ ವರಶ್ಯಾಂ ಸಂರಾಧ್ಯಂ ಯೋಗಿಭಿ ಶನೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನಿರುದ್ಧನ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಯೋಗಿಗಳು ಅನಿರುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅದು ಈ ಅನಿರುದ್ಧನ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ 4 ಶಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ 4 ಕೈಗಳ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಈ 4 ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ರೂಪ. ಆ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ಒಂದ್ಸಲ ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ 24 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅನಿರುದ್ಧ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರಿಯ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆ ತದ್ಗತೇನ ಪಶ್ಯಂತಿಯಂ ಯೋಗಿನಃ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನಿರುದ್ಧನ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅನಿರುದ್ಧಾಖ್ಯಂ ಋಷಿಕಾಣಾಂ ಅಧೀಶ್ವರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿರುದ್ಧನ ವಿವರಣೆ. ಅವನು ಋಷಿಕ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧೀಶ್ವರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ. ಸೊ ಋಷಿಕಾನ ಈಶ್ವರ, ಋಷಿಕೇಶ ಭಗವಂತ. ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಈ ಋಷಿಕೇಶನನ್ನು ಸೇವನೆ. ಸೊ ಈ ಅನಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿಕಾಣ ಅಧೀಶ್ವರ. ಸೊ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಈ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಈ ದೇಹವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಋಷಿಕ ಈಶ್ವರ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತರ್ತೇವೆ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ್ತೇವೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಜನರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವ್ರದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಿದ್ದು, ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿ, ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿದು, ಪಂಡಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಶಾಮಿಯಾನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಋಷಿಕಾನ ಅಧೀಶ್ವರ, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಿವಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಗು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಸದುಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಯಾರವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾಲೀಕನಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರ ವಿಂದಯೋ.
ಸೊ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಮಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಅರವಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಮಲ ಹೂವಿನಂತ ಇರುವ ಅವ್ರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 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 ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯ ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ವಾಚಾಂಸಿ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನುವರ್ಣ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಣಾನುವರ್ಣನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ. ಸೊ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜ, ಆದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಎದುರು ಅಷ್ಟು ನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ರಥ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಳೆಗಳು, ಕೈ ಬಳೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಕೈ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರ, ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತರ ಇದ್ರು ಅವರು ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದು ನಮಗಿರುವ ದೇಹ ಭಾಗಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನದು, ಇದು ಋಷಿಕೇಶನದು, ಇದು ಅನಿರುದ್ಧನದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಶಿರ ಪಾದಾಭಿ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ತಲೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು, ಅವನ ಕಿರೀಟ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ರಾಜರಿಗೆ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೇಟ, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜರಿಗೆ ಇನ್ನ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ, ಬಂಗಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕಿರೀಟಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿದು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದು ವೈರಮುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ, ಅದು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಗೆ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಭಾರವಾಗಿರುವ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾರವಾಗಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತಾಶ್ರೀಬಿ ಯದಮಾನ ಮದಾಪುಮ ನೈವಾರತಿ ಅಭಿದಾತುಂ ವೈ ತ್ವಾಂ ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಈ ರೀತಿಯ ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತಾಶ್ರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇವರು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಳೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಿರೀಟ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಬೇಗ ಅವರು ಪತನಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಅವರು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ಇಂದ್ರಿಯ ಈಶ್ವರನಾದ ಋಷಿಕೇಶನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅನಿರುದ್ಧಾಖ್ಯಂ ಋಷಿಕಾಣ ಅಧೀಶ್ವರ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಚಂಚಲಾಯಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀನೇ ಪರಮಯೋಗಿ. ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಪರಮಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋಮಾಂ ಸತ್ಸಮಯುಕ್ತ ತಮೋ ಮತಃ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಸೊ ನೀನು ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೀನು ಭಜತೆ ಯೋಮ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಪರಮ ಯೋಗಿ. ಸೊ ನೀನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮನಸ್ಸು ಮನೋರಥ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನಮ್ಗಿದೆ, ಕಾಮದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯತ್ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಫಲಾಶ ವಿಲಾಸ ಭಕ್ತ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ಮಾಶಯಂ ಗ್ರಥಿತಂ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಗ್ರಥಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರುಳ್ಳದ್ದು. ಇದು ಈ ಕರ್ಮ ಆಶಯ, ಕರ್ಮದ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಈ ಕರ್ಮದ ಚಕ್ರ, ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವು ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಂದ, ಅವನ ಪಾದಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತುಳಸಿಗೆ ಆ ಚಂದನ ಲೇಪವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆನಂದ ಇದೆ. ಆನಂದ ವಿಲಾಸ ಭಕ್ತಿಯ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಇದು ಕೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಇದೆ. ಈ ಆನಂದ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ತ್ಯಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಥಿತಂ ನ ರಿಕ್ತಮತಯೋ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ ರಿಕ್ತಮತಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ತರ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಆದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಕ್ಷೌರನ ಕತ್ತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಜಾಮಿಳನ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅಜಾಮಿಳನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪತನವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಾದದ್ದಲ್ಲ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದು, ಅದರಿಂದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಭಾವಭಕ್ತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಹಂತದ ಕೆಳಗಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಅವರು ಒಂದು ಏನದು ಜಿಂಕೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಇರುವ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅವರ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ನರಕತೆ, ಇದೇ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಇದು ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ಟಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ಅನಿರುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅನಿರುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ, ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಸಾಧುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನವು ಯಾರೋ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರ ಫಲವತ್ತಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು, ಅನಿರುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸೋದು. ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಆತರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅದೇ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾದ ವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ತರ ನಾವು ಯಮ ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆತರ ಸಮಯ, ಆತರ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆತರ ಸಮಯ. ಸೊ ನಾವಿರೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್, ಶಿಲ ಪ್ರಭಾದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಂದ್ರೆ, ಕಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಾರ್ಪಣ. ಕಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗೋದು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಅದು. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತರಿಸೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಘೋರತ್ವಂ ಮೂಢತ್ವಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಚಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಪ್ರಭಾವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೀರ ಸೇರಿಸಿ.